उस विजिलेंस की रिपोर्ट के सब का जिक्र किया और विजिलेंस की रिपोर्ट क्लीयर किया गया कि इन्होंने फ्रॉड किया, इन्हों के खिलाफ परचे किए जान। IG जगदीश मित्तल जिहड़े रिटायर होए ने ते एक रजिंदर नाथ शर्मा, ये इन्हों के कॉलेज ने अपने, और इन्होंने बंदियां ने एडहॉक कमेटी बनाई सी। आ रही विजिलेंस की रिपोर्ट मेरे को मीनस इन्फ्लुएंस चल रहा, करोड़ों रुपये का घपला चलता है। ये भी सुनन च आया कि कई ਲੱਖਾਂ रुपये लैके जाली सर्टिफिकेट दिते जाते हैं तो उन्होंने बच्चों को मुड़ के अहुदेदार बना दिता जाता, जिस बच्चे को स्पोर्ट्स का एस नहीं पता। इन्होंने ईवन अपने बिना खेडे वाले बच्चों को DSP ला लिया, क्योंकि IG ते वड्डे बंदे अहुदेदार रले सीगे। हले मेरी लिस्ट में 2000 बच्चे आए ने जी, और जितों तक मैनूं लगता कि 15-20 हज़ार बच्चे आउणगे इस लिस्ट में सामने जिन्हों के स्पोर्ट्स ग्रेडेशन सर्टिफिकेट पेंडिंग है। ये प्राइवेट एसोसीएशन कोई भी नहीं है। ये एडहॉक कमेटी वास्ते विजिलेंस ने कहता है फ्रॉड बनी सी कि बच्चा खेडिया ही नहीं है, इंटरनेशनल गया ही नहीं है, उन्होंने इंटरनेशनल सर्टिफिकेट भी मिले। महकमे की करतूत ते मिली भगत। सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। हर पार्टी यूथ नूं टारगेट करती है इलैक्शनां दे विच, लेकिन काम कोई करती नहीं वो, और हर बारी कहती है स्पोर्ट्स वास्ते असी बहुत काम किया है, स्पोर्ट्स असी यूथ नूं वधाना चाहते हैं, यूथ वास्ते असी बड़े स्टेडियम बनाते, बहुत कुछ करता। जदों इलैक्शन मैनीफेस्टो रिलीज़ करते हैं या अपने पिछले 5 साल के काम कढ़ाते हैं, एड्डी लंबी लिस्ट बना देंगे, लेकिन तुहानूं अज असी सच्चाई दिखाने हैं, ग्राउंड रियलिटी है कि स्पोर्ट्स परसन जिहड़े हैगे ने, बच्चे हैगे ने, मुंडे कुड़ियां, उन्हां नाल किन्नी दुर्गति हो रही है पंजाब दे विच, और कांग्रेस सरकार रही है 5 साल, उन्हां नाल किन्नी दुर्गति हुई है, उहदा असीं तुहानूं अज खुलासा करन जा रहे हैं। साडे नाल सुनील जी हैगे ने, एडवोकेट ने। सुनील जी, की मसला है जिहड़ा तुसीं अज बच्चों नूं लैके इत्थे प्रैस कॉन्फ्रेंस करन आए हो? सर, इस तरह मसला है कि बच्चे एज पर मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स दी गाइडलाइनस मुताबक नैशनल खेडे है, इंटरनेशनल खेडे है। खेडन तो बाद डायरैक्टर स्पोर्ट्स ने इन्हों सर्टिफिकेट जारी करना होंदा, जिन्हों आप स्पोर्ट्स ग्रेडेशन सर्टिफिकेट कहने आ। वो सर्टिफिकेट के बेस ते ही बच्चे नूं या अगे एजुकेशन च स्पोर्ट्स कोटे च एडमिशन मिलनी है, नौकरी मिलनी है, तो स्पोर्ट्स कोटे च मिलनी है थ्रू दैट ग्रेडेशन सर्टिफिकेट। सो वो ग्रेडेशन सर्टिफिकेट बच्चे पिछले 5 साल तो धक्के खा रहे हैं। इन्होंने बच्चों को ग्रुप स्पोर्ट्स ग्रेडेशन सर्टिफिकेट नहीं दिता जा रहा, नंबर 1। नंबर 2, जो ये डायरैक्टर डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स अफसर DSO को जाते हैं, वो भी इन्हों की फाइल रिसीव करने तो मना कर देंदा या कच्चे तौर पर रख लेंदा तो नंबर नहीं लाउंदा। फिर जे मान लो गलती नाल ला देंदा, मोहर ला देंदा, तो फिर इन्हां बच्चों की वो ट्रायल नहीं खड़ाउंदा, ट्रायल खड़ा के इन्हों सर्टिफिकेट नहीं दिंदा, आना बहाना बना देंदे ने। ये सारी जो तफ्तीश मतलब मेरी चल रही सी, इन्वेस्टिगेशन मैं कर रहा सी, इहदे च अंदर होर घोख की, तो इत्थे तक भी पता लगा कि कुछ अहुदेदारां ने जदों उन्होंने मानयोग कोर्ट्स वालों नोटिस जाने तो बाद उन्होंने उस एसोसीएशन जिहड़ी जाली बनी सी रोक लाई गई, उन्होंने एक होर जाली एसोसीएशन बनाई एडहॉक कमेटी, और उस एडहॉक कमेटी विच बिना बच्चों को खड़ाया और जियां जाली ट्रायल करा के रब जाने इन्होंने की किया है। वो मैं RTI पाई है, मैं RTI भी दिखा देना तुहानूं, और उस RTI दे विच मैं लिखिया है, पुछया भी जिहड़े बच्चों भी तुसीं जिद्दां जिद्दां सर्टिफिकेट दिते ने, जिथे जिथे ट्रायल कराए ने, उन्हां दीयां डिटेलां वो सब कुछ मंगिया। इन्होंने ईवन अपने बिना खेडे वाले बच्चों को DSP ला लिया, क्योंकि IG ते वड्डे बंदे अहुदेदार रले सीगे उस स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट। तो उस तो बाद कुछ ASI तो मतलब हवलदार तो इंस्पैक्टर तक बन गए ने, और इस तरह के उन्होंने बेनीफिट करा के स्पोर्ट्स कोटे का सर्टिफिकेट ला के उन्होंने बच्चों का ढिड भर लिया। तो जोड़े बेचारे गरीब घरों के बच्चे अज धक्के खा रहे हैं, चंडीगढ़ आए हैं इन्नी दूर, और इन्होंने बच्चों वास्ते हुण अगली गुहार यो लावांगे कि इन्हों साडी पंजाब सरकार यानी कि डायरैक्टर स्पोर्ट्स, मैं उन्होंने खिलाफ कंटैंप्ट भी जारी करा चुका जी, डायरैक्टर स्पोर्ट्स या होर 4-5 महकमे के खिलाफ। जिहड़ी एक मैं रिट पाई सी उहदे विच 21 तरीक अगों हैगी है, जिहड़ी 21 फरवरी है, और बच्चों की एडमिशन का मसला सी, और बच्चों की एडमिशन वास्ते असी रिट पाई। ये ऑर्डर होए कि उन्होंने बाबा फरीद यूनिवर्सिटी नूं कि इन्हां बच्चों दे मन्निया जाए स्पोर्ट्स कैटेगरी जब तक इस फैसला नहीं आंदा, उन्होंने नहीं मन्निया। असी उत्ते रिट पाई, हुण वो रिट जिहड़ी है 21 तरीक वास्ते पेंडिंग है, और उस दिन अगली की कार्रवाई होंदी है, बच्चों को सर्टिफिकेट इशू होंदा कि नहीं। हले मेरी लिस्ट में 2000 बच्चे आए ने जी, और जितों तक मैनूं लगदा कि 15-20 हज़ार बच्चे आउणगे इस लिस्ट में सामने जिन्हां दे स्पोर्ट्स ग्रेडेशन सर्टिफिकेट पेंडिंग है। सब तो पहली मेरी मतलब रिक्वायरमेंट ये है, एटलीस्ट इन्हां दीयां एप्लीकेशनां रिसीव करनियां शुरू करो, लिस्ट बनाओ। जो भी देखो अल्टीमेटली बच्चे ने नहीं उस प्रॉब्लम नूं सॉल्व करना, प्रॉब्लम सॉल्व करनी है महकमिਆਂ ने,
ਤਾਂ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਆਈਜੀ ਦੀ, ਜੀ ਉਹ ਆਈਜੀ ਕੌਣ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਰਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰੋ। ਸਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਪੂਰੀ, ਮੈਂ ਦਿਓ ਜਰਾ। ਉਸ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਲੀਅਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਾਡ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਾਈਟ ਲਓ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਡਾਟਾ ਕੱਢਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਸ਼ੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲੇਅਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸਪੋਰਟਸ ਮਹਿਕਮਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹਰਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸ਼ਸ਼ੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲੇਅਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ 2015 ਚ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਖੇਡਣ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਰ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਮੈਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਗਾਇਆ, ਮੇਰੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਸਰ ਸੀਨੀਅਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਖੇਡੀ ਹੋਈ ਹਾਂ, ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਕੱਪ ਖੇਡੀ ਹਾਂ, ਬਟ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰੋਕਥਾਮ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰ ਫਾਈਲਸ ਲਗਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰ ਫਾਈਲ ਨਾ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਜਲ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਰ। ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਪਲੇਟਸ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆ, ਦਿਖਾਈਓ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਦੇਖੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹ ਆਪਾਂ ਖੇਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੈਲਿਡ ਹੈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਵੈਲਿਡ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸਰ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਰ ਬੱਚੇ ਕਿਉਂ ਸਫਰ ਕਰਨਾ ਸਰ? ਸਰ ਬਾਕੀ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ, ਕਿੰਨੇ ਪਲੇਅਰਸ ਹੈ ਸਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਏਜ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਵਧੀਆ ਪਲੇਅਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜੋਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸਰ। ਸ਼ਸ਼ੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਸਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਰ ਕੋਈ ਰੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਫਟਰ ਆਲ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਖੇਡ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੈਂਪ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਿਗਨੇਚਰ ਹੋਏ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੈਲਿਡ ਹੈ। ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੀ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਚੇ ਨੇ? ਸਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਰ ਦੇਖੋ 1 ਈਅਰ 'ਚ, 1 ਸਾਲ 'ਚ ਅੰਡਰ 14 ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, 17 ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੀਨੀਅਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੂਨੀਅਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਟੀਮ ਗਰਲਸ ਦੀ ਸਰ 12 ਪਲੇਅਰਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਸਰ ਡੇਲੀ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ 1 ਸਾਲ 'ਚ ਹਰ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਸਰ ਜੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਖੇਲ ਰਿਹਾ ਉਹੀ ਸਰ 2000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤਾਂ ਸੋਚੋ ਸਰ ਜੋ ਬਾਕੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਲੇਅਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸਰ। ਕੁਛ ਤਾਂ ਪਲੇਅਰ ਗੇਮ ਛੱਡ ਰਹੇ ਆ, ਕੁਛ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਰ। ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਆਈਜੀ ਇਨਵੋਲਡ ਹੈ ਇਸ ਫਰਾਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਰਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰੋ। ਆਈਜੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਮਿੱਤਲ ਜਿਹੜੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਰਜਿੰਦਰ ਨਾਥ ਸ਼ਰਮਾ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਲਜ ਨੇ ਆਪਣੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਐਡਹੌਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਆ ਰਹੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਔਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਨੂੰ ਵੀ 2020 ਦੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਸਟ ਤੇ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਕਨਕਲੂਜਨ ਕੀਤਾ ACP ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਲਓ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ SWR ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ACP ਸਾਊਥ ਵੈਸਟਰਨ ਰੇਂਜ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ, ਪੂਰਾ ਲਿਖਿਆ, ਸੈਕਟਰ 17 ਦਵਾਰਕਾ ਦਿੱਲੀ, 2020 ਦੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਰਾਡ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਸ ਫਰਾਡ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਔਨ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਆ ਮੇਰੀ RTI ਹੈ, RTI ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਾਪੀ ਆਫ policy document under which the sports gradation certificate issued to Netball Federation of India ad hoc committee 29th junior netball national championship 15 ਅਕਤੂਬਰ ਇੰਨਾ ਐਂਡ 34ਵੀਂ 'ਚ 31 ਤੋਂ 3 ਤੱਕ। ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਪੋਰਟਸ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ad hoc ਕਮੇਟੀ ਵਾਸਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਫਰਾਡ ਬਣੀ ਸੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ad hoc ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ। ਪਰਚਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਹੋਇਆ? ਮੀਨਸ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਪਲਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਕਈ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਜਾਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟਸ ਦਾ ਐਸ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਖੇਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਕਢਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਇਨਕੁਆਰੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਡਿਟੇਲਸ ਆਫ ਆਲ ਦਾ ਪਲੇਅਰਸ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਨੇਮ, ਫਾਦਰ ਨੇਮ, ਜੈਂਡਰ, ਏਜ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਲਾਈਫ ਐਂਡ ਲਿਬਰਟੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਾਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 48 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਤੇ ਮਿਲੀ ਭਗਤ। ਜੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਪੋਰਟਸ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਵਾਈ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਮੇਰੀ 25 ਜਨਵਰੀ 2022 ਦੀ ਡੇਟ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਰਹੀ ਰਸੀਦ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਦੀ, ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਧਾ ਆਰੋਪ ਆਈਜੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਮਿੱਤਲ ਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਨ ਕਲਪਰੇਟ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫਾਈਂਡਿੰਗਸ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀਆਂ। ਨੋਟ ਓਨਲੀ ਹੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ 8-10 ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਨੇ, ਪਲੱਸ ਪਲੇਅਰ ਹੋਣਗੇ 20-22, ਲਗਭਗ 30-35 ਬੰਦੇ ਉਹ, ਤੇ ਪਲੱਸ ਉਦੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਪੋਰਟਸ ਸੀ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਪੋਰਟਸ ਕੋਲ ਤੇ ਡੀਐਸਓ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ। ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਅੱਗੋਂ ਅਗਲੇ, ਪਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ? ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਗਵਰਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਦੀ ਗੇਟ 'ਚ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ? ਬੱਚੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿਓ, ਉਹ ਖੇਡੇ ਨੇ ਐਜ਼ ਪਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਯੂਥ ਐਂਡ ਸਪੋਰਟਸ ਵੈਲਫੇਅਰ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਲੰਡਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿਸ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਾਇਆ? ਮੰਤਰੀਆਂ ਸੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਆਈਜੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਮਿੱਤਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਕੈਂਡਲ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸਕੈਂਡਲ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਉਹ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਮਾਰਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਕਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਦ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਸਟਿਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ।